طرف آ گیا وہ امروہہ کا ڈپلوما باز, وہ امروہہ کا گالی باز, وہ امروہہ کا گالی بکنے والا مولوی, وہ ڈھکوسلا اور مولوی کے لوادے میں چولا اوڑھ کر ایمان پر ڈھاکہ ڈالنے والا اور چوری کرنے والا, ٹوپی ایسے لگا کر آیا جیسے 2 منزلہ ہو, اللہ اکبر, 2 منزل ٹوپی لگا کر آیا اور ایسی شان سے اور ایسی ٹھاٹ سے مناظرہ گاہ میں آ کر بیٹھے اور بول دیا ہم متکلم ہیں, ہم مناظرہ کریں گے, ہم بولیں گے, ہم دلائل دیں گے. لیکن جب مفتی اختر حسین علیمی نے کہا اپنی سند دکھاؤ تو صاحب ڈپلوما دکھا رہے ہیں. ڈپلوما کیا دکھایا, ساری ہیکڑی نکل گئی. سیدنا عثمان غنی, سیدنا مولا کائنات, یہ 4 خلفاء سرکار کے ہیں. ایک بات یاد رکھنا, اگر کوئی صدیق اکبر کو برا کہتا ہے حلق نہیں سوکھے گا وہ کافر ہو جائے گا. اگر فاروق اعظم کو برا کہتا ہے حلق نہیں سوکھے گا وہ کافر ہو جائے گا. اگر عثمان غنی کو برا کہتا ہے حلق نہیں سوکھے گا وہ کافر ہو جائے گا. مولا کائنات کو برا کہتا ہے حلق نہیں سوکھے گا وہ کافر ہو جائے گا. اللہ کے رسول سے محبت کرنے والوں, لیکن ایک طبقہ ایسا پیدا ہو گیا, ایک فرقہ ایسا پیدا ہو گیا جو اپنے آپ کو کہتا ہے ہم مولائی ہیں, ہم مولا کائنات کے ماننے والے ہیں, لیکن مولا کائنات کی محبت کا دعویٰ کر کے وہ صدیق اکبر کی عظمت پر ڈاکہ ڈالتا ہے, مولا کائنات کی محبت کا دعویٰ کر کے فاروق اعظم کی عظمت پر ڈاکہ ڈالتا ہے, مولا کائنات کی محبت کا دعویٰ کر کے حضرت عثمان غنی کو برا بھلا کہتا ہے اور کہتے پھرتے ہیں ہم اہل بیت کے چاہنے والے ہیں, اہل بیت سے محبت کرنے والے ہیں, اہل بیت سے عقیدت رکھنے والے ہیں. اللہ کے رسول سے محبت کرنے والوں, ایک بات یاد رکھنا, حقیقت میں جو مولائی ہوگا وہ صدیقی بھی ہوگا, وہ فاروقی بھی ہوگا, وہ عثمان غنی کا ماننے والا بھی ہوگا. مولا کائنات کا ماننے والا کبھی ابو بکر کو گالی نہیں دے سکتا, مولا کائنات کا ماننے والا کبھی حضرت عمر کو گالی نہیں دے سکتا, مولا کائنات کا ماننے والا کبھی حضرت عثمان کو گالی نہیں دے سکتا, مولا کائنات کا ماننے والا کبھی صحابہ کو گالی نہیں دے سکتا. لیکن ایک طبقہ ایسا پیدا ہو گیا, ایک فرقہ ایسا پیدا ہو گیا جو اپنے آگے ٹائٹل لگاتا ہے مولائی کا, لیکن مولائیت کے نام پر دنیا کو دھوکہ دے رہا ہے, سنیوں کے ایمان پر ڈاکہ ڈال رہا ہے. یہ اپنوں کی صفوں میں چھپے ہوئے ایسے چور ہیں جو دکھاتے تو شہد ہیں لیکن پھلاتے زہر ہیں, شہد دکھاتے ہیں زہر پلاتے ہیں. یہ ایسے ہو گئے ہیں مولا کائنات کی محبت کا دعویٰ کر کے صدیق اکبر کو گالیاں دینا, فاروق اعظم کو گالیاں دینا, عثمان غنی کو گالیاں دینا. ایک بات یاد رکھنا, اور مولا کائنات کو حضرت صدیق سے افضل بتانا, حضرت عثمان سے افضل بتانا, حضرت عمر سے افضل بتانا, حتیٰ کہ تمام انبیاء کرام علیہم السلام سے بھی افضل بتانا. ایک بات یاد رکھنا, مولا کائنات, اللہ اکبر, الحمدللہ, مولا کائنات پر ہماری جانیں قربان ہیں, اس لیے کہ مولا کائنات داماد پیغمبر بھی ہیں, حضرت فاطمہ کے شوہر بھی ہیں, حسنین کریمین کے بابا بھی ہیں, اللہ اکبر, اور ولیوں کے سردار بھی ہیں, صحابی رسول بھی ہیں, ان پر ہماری جانیں قربان ہیں, ہمارا خاندان قربان ہے. وہ مولا کائنات جو جنگ خیبر میں نکلے, جو جنگ خیبر کا نقشہ پلٹ دے, وہ مولا کائنات, اللہ اکبر, ہماری ان پر جانیں قربان ہیں. لیکن مولا کائنات کی محبت کا دعویٰ کر کے اپنے اندر رافضیت کو پیدا کر کے اپنے آپ کو رافضی بنا کر صدیق اکبر پر بھونکنا, کبھی عثمان غنی پر بھونکنا, کبھی فاروق اعظم پر بھونکنا, یہ برداشت نہیں کیا جائے گا. تم صدیق اکبر کی ذات پر بھونکتے ہو اور کہتے ہو جتنی محبت اللہ کے رسول نے مولا کائنات سے کی صدیق اکبر سے نہیں کی. معاذ اللہ, تیری حیثیت کیا ہے, تیری اوقات کیا ہے کہ تو صحابہ اکرام کے مراتب کو ناپتا ہوا پھرے, صحابہ اکرام کے مراتب کو تولتا ہوا پھرے. اللہ اکبر, جب اللہ کے رسول نے کہہ دیا بعد انبیاء بالتحقیق سب سے افضل صدیق اکبر کی ذات ہے, اب کوئی نہیں ہو سکتا. اللہ اکبر, اور بعد صدیق اکبر حضرت عمر ہیں, عمر کے بعد حضرت عثمان ہیں, عثمان کے بعد مولا کائنات ہے. تم کون ہو جو اپنے اندر رافضیت کا ٹائٹل لگا کر صحابہ اکرام کے مراتب کو ناپتے پھرتے ہو؟ کیا تم نہیں جانتے اللہ کے رسول کا زمانہ ہے, سرکار اپنی مسجد نبوی میں بیٹھے ہیں, اللہ اللہ, سرکار کی بارگاہ میں ایک شخص آیا, عرض کی یا رسول اللہ میں اپنے اونٹ کو ذبح کرنا چاہتا ہوں. سرکار نے ارشاد فرمایا کرو ذبح. اللہ اللہ, وہ اپنے گھر پر گیا اور گھر پر جانے کے بعد اپنے اونٹ کو ذبح کیا, اور ذبح کرنے کے بعد اونٹ کی کھال نکالی, اونٹ کی کھال نکالنے کے بعد اس کا جو تسمہ تھا وہ نکالا, تسمہ نکالنے کے بعد اللہ اکبر اس اونٹ کی کھال سے جوتا بنایا, اس اونٹ کی کھال سے چپلیں بنائی گئی, اور چپلیں بنانے کے بعد اللہ کے رسول کی بارگاہ میں پیش کی گئی. کون تھا وہ اونٹ؟ تھا جانور تھا. جب اس کو قربان کیا گیا اور اس کی کھال کی چپلیں بنائی گئی, اس کے چمڑے کے جوتے بنائے گئے اور سرکار کی بارگاہ میں لا کر پیش کیا گیا, اللہ کے رسول کو دیا گیا قسم پیدا کرنے والے رب کعبہ کی جس کے قبضہ و قدرت میں میری جان
تمہاری بھی جان ہے. جب اللہ کے رسول کی بارگاہ میں اس چپل کو پیش کیا گیا, اس جوتے کو پیش کیا گیا, اور سرکار نے جب اس چپل کو پہنا, ابھی تک وہ اونٹ کا چمڑا تھا, ابھی تک وہ اونٹ کی کھال تھی, ابھی تک وہ چپل تھی, ابھی تک وہ جوتی تھی, قسم پیدا کرنے والے رب کعبہ کی. لیکن جب وہ میرے نبی کے قدموں سے لگ گیا, میرے نبی کے تلووں سے لگ گیا, اب وہ چپل نہیں رہا, اب وہ جوتا نہیں رہا, اب وہ چمڑا نہیں رہا. پہلے صدیق اکبر اس کو چمڑا بولتے, پہلے صدیق اکبر اس کو کھال بولتے, اونٹ کی کھال بولتے, اونٹ کا چمڑا بولتے. لیکن جب نبی کے قدموں سے لگ گیا, اب ساری دنیا کہنے لگی جو سر پہ رکھنے کو مل جائے نالے پاک حضور, تو کہیں گے کہ ہاں تاجدار ہم بھی ہیں, تو کہیں گے تاجدار ہم بھی ہیں. ابھی تک وہ جب سرکار کے پیروں سے دور تھا تو وہ چپل تھا, جوتا تھا, لیکن جب وہ قدموں سے لگ گیا, اب دنیا اس کو نالین شریف کہنے لگی, نالین مبارک کہنے لگی. تو مجھے بتاؤ, جب صدیق اکبر جب ایک چمڑا اللہ کے رسول کی بارگاہ میں جانور کا لایا جائے اور وہ قدموں سے لگ جائے, تو اللہ پاک اس کو یہ مقام دے دے کہ ساری دنیا اپنے سر پر رکھے, تو کہے کہ ہم تاج والے ہیں, ہم تاجدار ہیں. اللہ اکبر. لیکن اس چمڑے کا یہ عالم ہے, وہ بھی جانور کا چمڑا, ایک اونٹ کا چمڑا. جب چمڑے کا یہ عالم ہے کہ قدموں سے لگ جائے تو نالین ہو جاتا ہے. تو جو صدیق نبی کے سینے سے لگا ہو, جو صدیق نبی کے ساتھ چلا ہو, جو صدیق نبی کے ساتھ بیٹھا ہو, جو صدیق نبی کے ساتھ اٹھتا ہو, جو صدیق نبی کے ساتھ کھاتا ہو, جو صدیق نبی کے ساتھ پیتا ہو. اللہ اکبر. کبھی حجر میں نبی کے ساتھ ہے, کبھی سفر میں نبی کے ساتھ ہے, کبھی مکان میں نبی کے ساتھ ہے, مسجد نبوی میں نبی کے ساتھ ہے, کبھی نبی کی موجودگی میں نماز ادا کر رہے ہیں, کبھی نبی کی موجودگی میں نمازیں پڑھا رہے ہیں. وہ صدیق جو ہما وقت نبی کے سینے سے لگا ہو, تو جب ایک چمڑا پیروں سے لگ جائے اس کا یہ عالم ہو, تو جو صدیق نبی کے سینے سے لگا ہوگا اس کے مقام و مرتبے کا عالم کیا ہوگا. جو صدیق اکبر کی ذات پر بھوکتے ہیں ان کو سوچنا چاہیے کہ جو صدیق نبی کے سینے سے لگا ہو, ایک چمڑا لگ جائے تو لوگ اس کو تاج بنا دیتے ہیں, تو جو صدیق نبی کے قدموں سے لگا ہوگا اس کا عالم کیا ہوگا, اس کا مرتبہ کیا ہوگا. تم صدیق کے مرتبے کو ناپنے چلے ہو. سیدنا امام زین العابدین, تم کہتے ہو کہ اصحاب اکرام صحابہ اکرام نے اہل بیت سے محبت نہیں کی, معاذ اللہ. میں کہتا ہوں جتنی محبت صحابہ نے اللہ کے رسول کی اہل بیت سے کی ہے, اتنی محبت قیامت تک کوئی نہیں کر سکتا. جتنی محبت صدیق اکبر نے صحابہ سے کی ہے, جتنی محبت عثمان غنی نے صحابہ سے کی ہے, جتنی محبت حضرت عمر فاروق اعظم نے صحابہ سے کی ہے, اتنی محبت کوئی نہیں کر سکتا. چلو میں تمہیں اہل بیت سے صحابہ کی شان سنواتا ہوں. سیدنا امام زین العابدین مولا کائنات کے پوتے ہیں, تو امام زین العابدین کی بارگاہ میں حاضر ہوئے کچھ لوگ, اور حاضر ہونے کے بعد عرض کی حضور آپ ہمیں ایک بات بتا دیں, آپ کی بارگاہ میں ایک عرض کا کیا پوچھنا چاہتے ہو پوچھو. کہ حضور یہ بتا دیں کہ صدیق اکبر ابو بکر صدیق کا مرتبہ کیا ہے. سبحان اللہ. ابو بکر صدیق کی شان کیا ہے. تو حضرت زین العابدین ارشاد فرماتے ہیں صدیق اکبر کی شان کہتے ہیں, صدیق اکبر کی شان پوچھتے ہو, صدیق اکبر کا مرتبہ پوچھتے ہو, صدیق اکبر کا رتبہ پوچھتے ہو, تو سنو جو صدیق اکبر کا مرتبہ پہلے تھا وہ آج ہے اور وہی قیامت تک رہے گا. لوگوں نے کہا حضور جو پہلے تھا آج ہے قیامت تک رہے گا, کیا ہے وہ مرتبہ, کون سا مرتبہ ہے, کیا شان ہے. تو زین العابدین کہتے ہیں مرتبہ یہ ہے کل تک وہ غار میں نبی کے ساتھ تھے, آج مزار میں بھی نبی کے ساتھ ہیں, آج مزار میں بھی نبی کے ساتھ ہیں. اور قیامت کے دن اللہ کے رسول فرماتے جب میں اٹھوں گا, قیامت کے دن جب میں اٹھوں گا, تو مثال دے کر کہتے ہیں اللہ کے رسول میرے ہاتھوں میں اس طرح سے ایک ہاتھ میں ابو بکر کا ہاتھ ہوگا, ایک ہاتھ میں حضرت عمر کا ہاتھ ہوگا. اللہ کے رسول فرماتے ایک ہاتھ میں ابو بکر کا ہاتھ ہوگا, ایک ہاتھ میں حضرت عمر کا ہاتھ ہوگا. سرکار فرماتے ہیں میں اس طریقے سے میدان محشر میں اٹھوں گا. اللہ کے رسول سے محبت کرنے والوں, صدیق اکبر پر تم بھوکتے ہو, صدیق اکبر کی شان پر تم بھوکتے ہو, اور وہ بھی مولائیت کی آڑ لے کر ہم
से अच्छा मौलाई कौन होगा। लेकिन हम मौलाई के साथ साथ सिद्दीकी भी हैं, फारूकी भी हैं, उस्मानी भी हैं, और तुम मौलाइयत का टाइटल लगाकर और तुम इनके मरातिब नापते फिरते हो। अभी देखो कुछ राफजी कुत्ते और राफजियत का चोला ओढ़कर और सुन्नी लिबादा पहनकर, सुन्नी कपड़े पहनकर, उनकी टोपी देखो तो सुन्नियों की तरह, कुर्ता देखो तो सुन्नियों की तरह, पजामा देखो तो सुन्नियों की तरह, दाढ़ी देखो तो सुन्नियों की तरह, और सुन्नियत के लिबादा ओढ़कर, सुन्नियत के कपड़े पहनकर सुन्नियों में आकर उन्हें बेवकूफ बनाते हैं। सुन्नियों में आकर उनको बेवकूफ बनाते, उनके ईमान पर डाका डालते हैं। क्या तुमने मेरे रजा का शेर नहीं पढ़ा? सूना जंगल रात अंधेरी, छाई बदली काली है, सोने वालों जागते रहियो, चोरों की रखवाली है। भूल के बैठे हो। सिद्दीक अकबर को गालियां दी जाती हैं, फारूक आजम को गालियां दी जाती हैं, उस्मान गनी को गालियां दी जाती हैं। अब इनमें एक सहाबी रसूल हैं जिनका नाम है हजरत अमीर मुआविया रज़ियल्लाहु ताला अन्हु। हजरत अमीर मुआविया को तो माअज़ल्लाह ऐसी ऐसी और गंदी गंदी गालियां दी जाती हैं, और बार बार उनकी शान में गुस्ताखी की जाती है, और बुरा भला कहा जाता है। और कहा जाता है जंग सिफ़ीन को लेकर कि अमीर मुआविया ने मौलाई कायनात से जंग की है, अल्लाह अकबर। और इस बात को लेकर कितनी गालियां दी जाती हैं, कितना बुरा भला कहा जाता है। एक बात मैं आपको बताऊं, जंग सिफ़ीन हुई, मौलाई कायनात और हजरत अमीर मुआविया का इख्तिलाफ था, और वो बड़े बड़ों का मसला था। तुम उनमें बीच में पढ़कर उनकी जात पर क्यों भौंकते हो, उनकी जात पर डाका क्यों डालते हो? अच्छा मैं आपको एक बात बताता हूं, अल्लाह अकबर। हजरत मूसा अलैहिस्सलाम का दौर है, हजरत सैयदना मूसा अलैहिस्सलाम कोहे तूर पर गए, और कोहे तूर पर जाने के बाद जब नीचे आए, आने के बाद क्या देखते हैं, कुछ लोग बछड़े की पूजा कर रहे हैं, कुछ लोग बछड़े की इबादत कर रहे हैं। तो हजरत मूसा जब नीचे आए, आने के बाद हजरत हारून से कहा कि मेरे बाद तुमने क्या किया? ये हारून कौन है? हजरत मूसा अलैहिस्सलाम के भाई भी लगते हैं और ये नबी भी हैं, हजरत हारून अलैहिस्सलाम। तो हजरत हारून अलैहिस्सलाम से कहा ये मेरे बाद क्या हुआ, और मेरे बाद ये क्या किया? और उनका गिरेबान पकड़ा, और गिरेबान पकड़ने के बाद दाढ़ी पकड़ी, और दाढ़ी पकड़ने के बाद हजरत मूसा ने हजरत हारून के गाल पर तमाचा लगाया, हजरत हारून के गाल पर थप्पड़ मारा। है कोई मुफ्ती, है कोई ऐसा आलिम है जो हजरत मूसा पर फतवा लगा दे? किसी की माँ ने दूध पिलाया हो तो नबूवत मूसा पर फतवा लगा कर दिखाए, हजरत मूसा की शान में गुस्ताखी कर कर दिखाए। अदना भी गुस्ताखी करेगा काफिर हो जाएगा, हलक नहीं सूखेगा। लगा सकता है कोई फतवा, लगा सकता है कोई फतवा, हत्ता के नबी की अदना तौहीन भी कुफ्र होती है, नबी की शान में अदना गुस्ताखी भी कुफ्र होती है। लेकिन मारने वाला भी नबी, मार खाने वाला भी नबी, मारा मूसा ने, मार खाई हारून ने। है कोई मुफ्ती जो उन पर फतवा लगा दे? किसी की माँ ने दूध पिलाया हो, अल्लाह अकबर, है कोई उन पर फतवा लगा दे? नहीं लगा सकता। आखिर में वो आकर ये कहेगा वो तो बड़े बड़े हैं, उनकी शान तो बड़ी है, वो बड़े बड़े हैं तो सुन, वो नबी बड़े बड़े हैं, उनका मसला वो जाने, उनकी शान वो जाने। इसी तरीके से जो इख्तिलाफ मौलाई कायनात का था, हजरत अमीर मुआविया का था, उनका इख्तिलाफ किस लिए था? तुम्हारा इख्तिलाफ होता है तो जमीन की वजह से होता है, तुम्हारा झगड़ा होता है तो बाप की वजह से होता है, तुम्हारा झगड़ा होता है तो तुम्हारे बेटे की वजह से होता है, तुम्हारा झगड़ा होता है तो दौलत की वजह से होता है, तुम्हारा झगड़ा होता है तो माल की वजह से होता है, तुम्हारा झगड़ा होता है तो पैसे की वजह से होता है। मौलाए कायनात और हजरत अमीर मुआविया का इख्तिलाफ कुरान और हदीस से था, अल्लाह अकबर। तो जिस तरीके से हजरत हारून और हजरत मूसा अलैहिस्सलाम का इख्तिलाफ था और उनकी बड़े बड़ों की शान वो जाने, तो अमीर मुआविया और हजरत मौलाए कायनात के इख्तिलाफ में पढ़ने की तेरी क्या औकात है? वो बड़े, उनका रसूल बड़ा, उनका खुदा बड़ा, उनका इख्तिलाफ वो जाने, उनका रसूल जाने और खुदा बेहतर जाने। तेरी क्या औकात है कि तू उनके इख्तिलाफ में पढ़े और उनकी शान में लब कुशाई करे माज़अल्लाह, और हजरत सैयदना अमीर मुआविया को बुरा भला कहे। क्या तू नहीं जानता अमीर मुआविया कातिब वही हैं? क्या तू नहीं जानता अमीर मुआविया की शान को? और जिस अमीर मुआविया से इमाम हसन ने सुलह कर ली हो, जिस अमीर मुआविया से इमाम हसन ने सुलह कर ली हो, तू कौन होता है उनकी शान में भौंकने वाला और बक बक करने वाला? सुन्नियत के लिबादे में राफजियत उनके दिलों में घुस गई,
सुन्नियत के लिबादे में राफजी वो बने पड़े। एक बात याद रखना, वो अमीर माविया हो, वो सिद्दीक अकबर हो, वो उस्मान गनी हो, अल्लाह अकबर, वो तलहा व जुबैर हो, वो साद इब्न अबी वक्कास हो, वो सईद इब्न ज़ैद हो, कोई भी हो, सरकार के सारे सहाबा सितारों की तरह हैं। अल्लाह के रसूल खुद फरमाते हैं मेरे सहाबा सितारों की तरह हैं और मैं अपने सहाबा से बहुत मोहब्बत करता हूँ, अपने सहाबा से बहुत प्यार करता हूँ। अब तुम्हें कौन हक देता है कि तुम सिद्दीक अकबर की शान में भौंको? तुम्हें कौन हक देता है तुम फारूक आजम की शान में भौंको? तुम्हें कौन हक देता है तुम उस्मान गनी की शान में भौंको? अबे तेरी हैसियत क्या है, तेरी औकात क्या है कि तू अमीर माविया की शान में भौंकेगा? अल्लाह अकबर। हम इतना जरूर कह सकते हैं जो सहाबा की गुस्ताखी करेगा वो हलाली नहीं हो सकता, हरामी तो हो सकता है जो सहाबा की गुस्ताखी करे, इसलिए कि जिसकी माँ का दूध पाक होगा और जिसके बाप का नुतफा पाक होगा वो अल्लाह के रसूल के यारों पर, अल्लाह के रसूल के चौकीदारों पर, अल्लाह के रसूल के यारों पर कभी नहीं भौंक सकता, लब कुशाई नहीं कर सकता। इसलिए कि सहाबा की शान अल्लाह के रसूल खुद बयान करते हैं, कहते हैं मेरा सिद्दीक है। अबू बकर जब सरकार से मिल गए सिद्दीक अकबर हो गए, उमर सरकार से मिल गए फारूक आजम हो गए, उस्मान सरकार से मिल गए उस्मान जुन्नूरैन हो गए। तुम सरकार की शान में भौंकते हो। और माज़ अल्लाह ये शिया और राफजी कुत्ते कहते हैं कि हजरत उस्मान गनी यहूदी है। माज़ अल्लाह इनकी अक्लों पर पर्दे पड़ गए, कहते यहूदी है। अब मुझे एक बात बताओ, अगर तेरे घर पर कोई रिश्ता लेकर आए तेरी लड़की का और किसी यहूदी से कह शादी कर दे तो तू कर देगा? नहीं करेगा, कहेगा वो यहूदी है मैं शादी नहीं कर सकता। तो मुझे बता, जब तू एक यहूदी को अपनी बेटी नहीं दे सकता, जब एक यहूदी से अपनी बेटी की शादी नहीं कर सकता, जब एक यहूदी से अपने बेटी का निकाह नहीं कर सकता, तो वो उस्मान जिसके निकाह में नबी ने 2-2 बेटियों को दे दिया है, वो उस्मान से शादी मेरे सरकार ने 2-2 बेटियों की कर दी है और जिसको जुन्नूरैन का खिताब दिया है, फिर तेरी अकल पर पर्दे पड़ गए, तेरी अकल पर मर लग गई। अल्लाह अकबर। तेरी माँ तुझ पर रोए और तेरी माँ तुझ पर लानत करे। तू उस उस्मान को यहूदी कहता है जिस उस्मान को नबी ने जुन्नूरैन कहा हो और अपनी 2 बेटियां दी हो और ये ऐलान किया हो, कसम पैदा करने वाले रब्बे काबा की, अगर खुदा मुझे 40 बेटियां देता तो मैं 2 तो क्या 40 बेटियों का निकाह हजरत उस्मान से कर देता। तू उसकी शान में लबकुशाई करेगा, उसकी शान में भौंकेगा, उस उमर की शान में भौंकेगा कि जिसके बारे में मेरे सरकार ने कहा मेरे बाद अगर कोई नबी होता तो मेरा उमर होता। उसकी शान में भौंकेगा। तो उन सहाबा पर तुम भौंकोगे कि मस्जिद नबी में मेरे सरकार बैठे थे, इतने में क्या देखते हैं अबू बकर आते हैं, हजरत उमर आते हैं, हजरत उस्मान आते हैं, हजरत तलहा आते हैं, हजरत जुबैर आते हैं, हजरत साद इब्न वक्कास आते हैं, सईद इब्न ज़ैद आते हैं, हजरत उस्मान गनी आते हैं, अल्लाह अकबर, हजरत अबू उबैदा इब्न जर्रा आते हैं, हजरत अब्दुर्रहमान इब्न औफ आते हैं। अल्लाह अल्लाह, हत्ता के 10 सहाबा इकराम तशरीफ लाए। अल्लाह के रसूल का दरियाए रहमत जोश में था। सरकार ने इरशाद फरमाया, अबू बकर को देखा और मुस्कुराया और कहा अबू बकर तू जन्नती है, उमर तू जन्नती है, उस्मान तू जन्नती है, अली तू जन्नती है, तलहा तू जन्नती है, जुबैर तू जन्नती है, साद इब्न वक्कास तू जन्नती है, सईद इब्न ज़ैद तू जन्नती है, अबू उबैदा इब्न जर्रा तू जन्नती है, अब्दुर्रहमान इब्न औफ तू जन्नती है। मेरे आका ने एक ही बैठक में, एक ही नशिस्त में, एक ही जलसे में, एक ही जगह पर 10 सहाबा इकराम को जन्नत की बशारत दे दी। फरमा दिया अबू बकर तुम जन्नती, उमर तुम जन्नती, उस्मान तुम जन्नती, तलहा तुम जन्नती, जुबैर तुम जन्नती, अली तुम जन्नती, हजरत जुबैर तुम जन्नती, उस्मान इब्न औफ, हजरत उस्मान तुम जन्नती, अब्दुर्रहमान इब्न औफ तुम जन्नती, अबू उबैदा इब्न जर्रा तुम जन्नती। अल्लाह के रसूल से मोहब्बत करने वालों, अल्लाह के रसूल ने एक ही बैठक में, एक ही नशिस्त में 10 सहाबा इकराम को जन्नत की बशारत दी है, जन्नत का टिकट दिया है। फिर तू कौन होता है सहाबा की शान में भौंकने वाला? जो नबी दुनिया में अपने सहाबा को जन्नत बांटे, जो नबी दुनिया में अपने सहाबा को जन्नत दे, तू उनकी शान में क्यों भौंकता है? तेरी औकात क्या है, तेरी हैसियत क्या है, तेरी बिसात क्या है? और तू कहता है अबू बकर की शान आला नहीं, तू कहता है उमर की शान आला नहीं, तू कहता अली की शान आला नहीं। एक बात कहता हूं, अगर अबू बकर की शान में भौंकेगा तब भी तू कुत्ता है, हजरत अली की शान में भौंकेगा तब भी तू कुत्ता है, अमीर मुआविया की शान में भौंकेगा तब भी तू कुत्ता है। हम किसी सहाबी की गुस्ताखी बर्दाश्त नहीं कर सकते। अल्लाह अकबर और रजा की जुबान में हमेशा कहते रहेंगे वो 10 जिनको जन्नत का मुज्दा मिला उस मुबारक जमात पे
लाखों सलाम। हाथ जिस समत उठा गनी कर दिया, हाथ जिस समत उठा गनी कर दिया, मौजे बहरे समाहत पे लाखों सलाम। वो जुबान जिसको सब कुन की कुंजी कहें, वो जुबान जिसको सब कुन की कुंजी कहें, उसकी नाफिज हुकूमत पे लाखों सलाम। होते कौन हो तुम सरकार की शान में, सरकार के सहाबा की शान में भौंकने वाले? किसने तुम्हें इख्तियार दिया है कि तुम अल्लाह के रसूल के सहाबा पर तबर्रा करो, अल्लाह के रसूल के सहाबा की शान में गुस्ताखी करो? एक बात याद रखना, मैदान महशर में मेरे सरकार भी होंगे, सरकार के सहाबा भी होंगे। आज के कुछ शिया जाकिरीन, हमारे ये नौजवान लड़के शिया जाकिरीन के स्टेटस वीडियो देखकर कहते हैं वो हक पर हैं। मैं तुम्हें एक बात कहता हूँ, एक शिया कहता है कि जहां पर फातिमा का लाल हुसैन लेटा हुआ है, हजरत इमाम हुसैन की शान बयान करता है एक अल्लाह वाले के सामने। उसने इमाम हुसैन की शान बयान की और कहा कि इमाम हुसैन का बड़ा मर्तबा है, इमाम हुसैन की शान बड़ी आला है, इमाम हुसैन का रुतबा बड़ा आला है। जहां पर इमाम हुसैन लेटे हुए हैं, अल्लाह पाक ने उसके 40 दूर से कब्रों से अजाब हटा दिया है। 40 कब्रों से अजाब हटा दिया। जहां पर इमाम हुसैन लेटे हुए हैं, एक अल्लाह वाले के सामने अहले बैत की शान बयान कर रहा था और बोला जहां हुसैन लेटे हैं उसके करीब अजाब नहीं आ सकता, उसके करीब जो लोग लेटे हैं उन पर अजाब नहीं आ सकता, उसके करीब जो लोग लेटे हैं उन पर अजाब नहीं आ सकता, बेशक नहीं आ सकता, इसलिए कि वो फातिमा का लाल है, अली का लाल हुसैन है, जिसने दीन बचाया है, जिसने दीन की हिफाजत की है, जिसने दीन को जिंदा किया है। अल्हम्दुलिल्लाह अजाब नहीं आ सकता। तू 40 की बात करता है, हम 400 की बात करते हैं, अजाब नहीं आ सकता। जहां पर हुसैन लेटा, अली का लाल लेटा, फातिमा का लाल लेटा, अजाब नहीं आ सकता। और शियाओ सुन लो, और राफजी कुत्तों सुन लो, और नासबियत को अपने दिलों में पालने वालों सुन लो, और बुग़्ज़े सहाबा लेकर जीने वालों सुन लो, सहाबा का बुग़्ज़ अपने सीनों में रखकर जिंदगी गुजारने वालों सुन लो। जब हुसैन एक जगह लेटे हैं तो कई कब्रों से अल्लाह हजार अजाब हटा लेता है। तो बता अबू बकर किसकी बगल में लेटा है, उमर किसकी बगल में लेटा है? तो उसकी शान पर तबर्रा करता, खुद कहता है कि जहां हुसैन लेटे हैं कई कब्रों से अजाब हट जाए तो अबू बकर किसकी बगल में है, उमर किसकी बगल में है? बता मुझे, उमर किसके पास लेटे, अबू बकर किसके पास लेटे? जब नवासे के लेटने से अल्लाह अजाब हटा ले, ये शान बयान करने के लिए बोल रहा हूं। जब नवासे के पास लेटने से अल्लाह अजाब दूर कर दे तो जो अबू बकर नबी के बगल में लेटा होगा उसकी शान का आलम क्या होगा? जो उमर मेरे नबी की बगल में लेटा होगा उसकी शान का आलम क्या होगा? अच्छा एक बात और बता दूं, जहां पर मेरे सरकार लेटे हैं वो हुजराए आयशा सिद्दीक़ा है, वो अम्मा आयशा सिद्दीक़ा का हुजरा है जहां पर मेरे सरकार लेटे हैं। तो जहां पर मेरे सरकार लेटे हैं वो, और उसको रियाजुल जन्ना बोलते हैं, रियाजुल जन्ना बोलते हैं। वो जन्नत ही का टुकड़ा जमीन पर आया हुआ है। अब मुझे बता, तू भी मानता उस चीज को कि वो रियाजुल जन्ना है? मदीने में जाता, मक्का में जाता, मदीने में जाता, तौफीक ही नहीं होती पहली बात तुझे मदीना जाने की, अल्लाह माशाअल्लाह अगर पहुंच जाए तो रियाजुल जन्ना तो देखा होगा, जाता होगा। रियाजुल जन्ना, रियाजुल जन्ना हजरत अम्मा आयशा सिद्दीक़ा का हुजरा जन्नत से लाया हुआ वो एक जन्नत का टुकड़ा। अब बता सरकार कहाँ लेटे? अम्मा आयशा सिद्दीक़ा के हुजरे में, जन्नत के टुकड़े में। जब सरकार जन्नत के टुकड़े में लेटे तो बता अबू बकर कहाँ लेटे, हजरत उमर कहाँ लेटे? जन्नत के टुकड़े में लेटे। फिर तेरी जात क्या है, तेरी बिसात क्या है, तेरी हैसियत क्या है सरकार के सहाबा पर तबर्रा करने की? वो जीते जी जन्नत में लेटे हुए हैं, वो जन्नत में मजे कर रहे हैं। सरकार के जितना भी सहाबा हो, एक बात याद रख, हजरत अमीर माविया पर भौंकने वालों, सिद्दीक़ अकबर पर भौंकने वालों, एक बात याद रखना, अगर इनके अमल की भी बात करोगे तब भी ये आला है, जन्नती अमल है इनके। लेकिन एक बात याद रख, सहाबी अमल से नहीं बनता, सहाबी तवज्जो अमल से नहीं बनता, सहाबी अमल से नहीं बनता। तो सहाबी अमल से नहीं बनता, नबी की मोहब्बत से बनता है। सहाबी नबी की नजर से बनता है, सहाबी अमल से नहीं बनते। फिर बता, अगर सहाबी अमल से बनते तो वो 1 घंटे के सहाबी को तू क्या कहेगा जिसने नबी को अभी देखा और अभी इंतकाल हो गया?
نماز نہیں پڑھی, روزہ نہیں رکھا, حج نہیں کیا, زکات نہیں دی, صدقہ نہیں دیا, کسی کے سر پر ہاتھ نہیں پھیرا, ابھی دیکھا کلمہ پڑھا 1 گھنٹے بعد انتقال, اگر عمل سے صحابی بنتا پھر اس کو کیا کہے گا؟ عمل پاس نہیں, روزہ نہیں, حج نہیں, زکات نہیں, صدقہ نہیں, خیرات نہیں, صرف نبی کو دیکھا اور انتقال ہو گیا تو پتہ چلا صحابی عمل اور اثر سے نہیں بنتا بلکہ نبی کی نظر سے بنا کرتا ہے. تو جب سرکار کی نظر سے صحابی بنے تو پھر امیر معاویہ سرکار کی نظر میں کیا تھے؟ جو سرکار نے وحی لکھنے پر مخاطب کیا, وحی لکھنے پر مقرر کر دیا. سرکار نے امیر معاویہ کو کہ امیر معاویہ تو کاتب وحی ہے, سرکار نے حکم دیا قرآن لکھنے کا اور وحی لکھنے کا, پھر تو کیوں بھڑکتا امیر معاویہ کی شان میں, تو کیوں تبرہ کرتا ہے؟ حضرت امیر معاویہ کی شان میں اللہ کے رسول سے محبت کرنے والوں ایک بات یاد رکھنا, امیر معاویہ سے محبت کرو, حضرت مولا کائنات سے محبت کرو, حضرت عثمان غنی سے محبت کرو, حضرت فاروق اعظم سے محبت کرو, حضرت صدیق اکبر سے محبت کرو. ہر صحابی کی شان اپنی اپنی جگہ ہے, ہر صحابی کا مرتبہ اپنی اپنی جگہ ہے. وہ صدیق اکبر ہوں, وہ عثمان غنی ہوں, وہ مولا علی ہوں, وہ امیر معاویہ ہوں, سب صحابی ہمارے سر کا تاج. جو صحابی سے محبت کرتا ہے وہی غلام رسول ہوتا ہے. آج دیکھ لو پوری دنیا کا عالم, بنگلور میں ایک مناظرہ ہوا, صحابہ کرام سے محبت کرنے والے مفتی اختر حسین علیمی, مفتی شہزاد عالم مزواہی پہنچ گئے صحابہ کرام کی ناموس پر پہرا دینے, اور ایک طرف آ گیا وہ امروہہ کا ڈپلومہ باز, وہ امروہہ کا گالی باز, وہ امروہہ کا گالی بکنے والا مولوی, وہ ڈھکوسلا اور مولوی کے لبادے میں چولا اوڑھ کر ایمان پر ڈاکہ ڈالنے والا اور چوری کرنے والا, ٹوپی ایسے لگا کر آیا جیسے اللہ اکبر 2 منزل ٹوپی لگا کر آیا, اور ایسی شان سے اور ایسی ٹھاٹ سے مناظرہ گاہ میں آ کر بیٹھے اور بول دیا ہم متکلم ہیں, ہم مناظرہ کریں گے, ہم بولیں گے, ہم دلائل دیں گے. لیکن جب مفتی اختر حسین علیمی نے کہا اپنی سند دکھاؤ تو صاحب ڈپلومہ دکھا رہے ہیں. ڈپلومہ کیا دکھایا؟ ساری ہیکڑی نکل گئی. پورے 5 گھنٹے میں وہ یہ ثابت نہیں کر پایا میں عالم ہوں کہ نہیں ہوں, یہ ثابت نہیں کر پایا کہ میں پڑھا لکھا ہوں کہ نہیں ہوں. تو بھوکے گا صحابہ کی شان میں, تو صحابہ کی شان میں تبرہ کرے گا, تیری اوقات سند دکھانے کی نہیں. تو امیر معاویہ پر بھوکے گا, تیری اوقات سند دکھانے کی نہیں. تو ابو بکر پر بھوکے گا, تیری اوقات سند دکھانے کی نہیں. تو عثمان پر بھوکے گا, تیری اوقات سند دکھانے کی نہیں. تو کہے گا کہ مولا کائنات انبیاء سے افضل ہیں. ارے کیا تو بھول گیا سرکار نے کہا میرا پہلا خلیفہ ابو بکر, دوسرا خلیفہ عمر, میرا تیسرا خلیفہ عثمان اور چوتھا خلیفہ حضرت علی ہیں. تو بھوکے گا سرکار کی شان میں. اللہ کے رسول سے محبت کرنے والوں ایسے لوگوں سے ہوشیار رہو. اور ابھی عرس رضوی کے موقع پر جامعہ نوریہ میں علامہ جامی اشرف جامی میاں صاحب قبلہ نے کہا, اسی واقعے کو بیان کرتے ہوئے کہ میں مولائیت کا جنازہ نکال دوں گا. جب انہوں نے یہ کہا تو انہوں نے صرف ایک کے لیے, لیکن اب بل سے کئی بہار آ رہے ہیں, کئیوں کے پردے انہوں نے فاش کر دیے. اچھا انہوں نے مولائیت کہا تو معاذ اللہ انہوں نے مولا کائنات کی نسبت کو رکھتے ہوئے نہیں کہا, انہوں نے ان نام نہاد مولائیوں کے لیے کہا ہے جو مولائیت کے لبادے میں حضرت صدیق اکبر کو گالی بکتے ہیں, مولائیت کے لبادے میں حضرت عمر کو گالی بکتے ہیں, مولائیت کا لبادہ اوڑھ کر حضرت عثمان کو گالی بکتے ہیں, حضرت امیر معاویہ کو گالی بکتے ہیں. انہوں نے ان کے لیے کہا تھا مولائی تو ہم بھی ہیں, وہ خود مولائی ہیں, سید گھرانے سے ہیں. حقیقت میں مولائی وہ ہے جو پہلے صدیقی ہو, پہلے فاروقی ہو, پہلے عثمانی ہو, وہی سچا مولائی ہے. اور جو دعوے کرے میں مولائی ہوں, اہل بیت سے محبت کرتا ہوں, حضرت حسین سے محبت کرتا ہوں, اور صحابہ کو گالی بکے, وہ ہو سکتا ہے مولائی؟ اس سے سب سے پہلے اگر کوئی ناراض ہوگا تو مولا کائنات ناراض ہوں گے. اس لیے کہ ان میں کیسی محبت تھی, ان میں ایسا پیار تھا. اگر صدیق اکبر ملتے تو پہلے حضرت علی سلام کرتے. ان میں بحثیں ہوا کرتی تھی پہلے سلام کون کرے گا, مسجدوں میں جا کر پہلے جھاڑو کون لگائے گا, اللہ کے رسول کا پہلے چہرہ کون دیکھے گا. تم ان کی شان میں بھوکتے ہو, اور وہ بھی مولا کائنات کا نام لے کر, اہل بیت کی محبت کی آڑ لے کر. معاذ اللہ, ہوش کے ناخن لو اور توبہ کر لو اور راہ راست پر آ جاؤ, ورنہ میدان محشر میں جو پکڑ ہوگی کوئی بچانے والا نہیں ملے گا. اس لیے کہ سرکار سب سے زیادہ محبت اپنی امت میں اپنے صحابہ سے کرتے, اپنی